नवोदय विद्यालय क्लास 6 ପାଇଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମେ ନେଇ ଆସିଛୁ। କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ, ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଲାଗିବ, ପ୍ରୋସିଜିଓର କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି, ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କିଛି ହାଇଲାଇଟ୍ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ପକାଇଦେବା। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହାଇଲାଇଟ୍ ଅଛି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଥିରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା, ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ सीट संख्या केते रोचे। तो प्रत्येक नवोदय स्कूल मानकर सीट संख्या 80टी रोचे। तो प्रत्येक जिले में प्रायतः नवोदय विद्यालय रही सब स्कूल 80 गोटी सीट लेखाएं ए रोचे। तो क्यों मैंने यहाँ अप्लाई करें तो देखी दिंतु। अप्लाई करने को हेले जो छात्र छात्री मैंने सरकारी हो कि बेसरकारी स्कूल पंचम श्रेणी में पाठ पढ़ुवे तो से अप्लाई करें अप्लाई करने योग्य हो पारे। नवोदय स्कूल जो मैंने आडमिशन करेंगे से बयस सीमा केते हेबा दरकार। तो आपड़ जब आडमिशन प्रक्रिया भाग ना चाहते आपन को 9 वर्ष रु 13 वर्ष भितर होता दरकार। तो डेट गुड़िक कौन रही तो आपण मैंने निहाती 1 मे 2013 पर एवं 31 जुलाई 2015 पूर्व ये भितर जदि आपने जन्मग्रहण करें अप्लाई करने योग्य विवेचित हो पारे। तो यह आपंकर बयस सीमा। तो यही बयस भितर जब आप कैटेगोरी आसूसी 9 वर्ष रु 13 वर्ष तेज आपको अप्लाई करेंगे। तापर देखिए अप्लाई करने कौन सब डॉक्यूमेंट लगुच। तो अप्लाई करने आपको डॉक्यूमेंट विशेष किसी डॉक्यूमेंट ना ए स्टूडेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगुच, स्टूडेंट सिग्नेचर लगुच, पेरेंट्स सिग्नेचर लगुच और स्कूल सर्टिफिकेट फॉर्मेट गोटे रही जहाँ भी अप्लाई कला बेले आपको देखिएदेवी फॉर्मेट कौ भाया रोचे से स्कूल आपको आने पड़ो। ता सहित आपंकर आधार कार्ड ए लगुच आउ गोटे जिनस आपंकर मोबाइल नंबर जो ओटीपी आसो से भी लगुच। तो यहाँ आम किपर अप्लाई करवा चलते बर्तमान आम स्टार्ट करवा। तो जेकोसी गोटे ब्राउजर ओपन कर दिंतु। ब्राउजर ओपन कलापर से मैंने नवोदय स्कूल जो रही वेबसाइट मुझे डिस्क्रिप्शन में भी दे देती आप देखिपारे। तो ये जो ऊपर देखी दिंतु जो लिंक दी जाए तो लिंक उपर क्लिक कलापर ये कैंडिडेट कॉर्नर गोटे ऑप्शन अच्छी तौक लिखाई क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास BI JNBST 2024 सॉरी 2025-26। तो ये आपको गोटे फॉर्म आसीज जहाँकि आप रजिस्ट्रेशन करने को पड़ो। तो यह हूँ रजिस्ट्रेशन पेजटी मुझे जोटा कि मार्क कर बर्तमान देखा एपटे राइट साइड दी जाए आपंकर जोटा कि सर्टिफिकेट फॉर्मेट। तो आपंकर सर्टिफिकेट फॉर्मेटा कौ टाइप रहा देखी दिंतु। तो ये टाइप आपंकर गोटे सर्टिफिकेट फॉर्मेट अच्छे जोटा कि आप डाउनलोड करके आपको निहत भाव गोटे फोटो लगे स्कूल फिलअप करेंगे। स्कूल सब डिटेल्स आपंकर स्टूडेंटर से स्कूल को देदेवे से टीचर मैंने जमी फिलअप करेंगे। तो से जो फिलअप करके सेटा ये आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने को पड़ो। तापर देखिए देखी दिंतु ये गोटे ऑप्शन दी जाए द कैंडिडेट हैड ऑलरेडी पास्ट क्लास बी अर्थात पंचम क्लास पास कर सारी कि जदि आप येस करेंगे तो आप एलिजिबिलिटी हेबे ना नो करा पड़ो कहीं जेहेतु से पंचम क्लास पढ़ुंट नो करा पड़ो। तापर देखीदे ये देखी दिंतु कैंडिडेट पूर्व अप्लाई कर भी आपको नो करा पड़ो। देखिए प्रॉस्पेक्टस पढ़ी ना नहीं ताकू येस करे पड़ो। वेदर आपंकर जो डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंट डिस्ट्रिक्ट आप अप्लाई कर येस करा पड़ो। तापर देखी दिंतु ये गोटे जिन देखा जाए आउ गोटे जिन स्टडी सर्टिफिकेट हेडमास्टर सिग्नेचर अच्छी ना नहीं ताकू बेस करा पड़ो। तापर ये लिखा जाए आपने 2024 पूर्व क्लास 4th रु प्रमोट होगी 5th आसा भी येस करेंगे। तापर ये आपंकर आधार कार्ड अच्छी ना नहीं येस कि नो पचार। तो समस्त आधार कार्ड प्राय थाए जो मन आधार कार्ड किसी प्रॉब्लम थी किसी करेक्शन करा से आपंकर रेसिडेंस प्रूफ आप जहाँ भी गोटे रेसिडेंस सर्टिफिकेट हो ना आधार कार्ड देखिए आपने अप्लाई करेंगे। तो आपंकर मुझे देखापी जेहतु करुच्ची आधार कार्ड टी अपलोड कर तो प्राय समस्त आधार कार्ड थी। तो आपने आधार कार्ड टी देखिए आधार नंबर देलापर सबमिट करके जो ओटीपी आसो अप्लाई करूँ सब भल रहा। मुझे तो यहाँ देखापी कर आधार कार्ड देखिए मुझे सबमिट मारदे। तो सबमिट मारे आपको गोटे पेज पड़े जहाँकि आप फॉर्म टी फिलअप करा पड़ो। आपंकर स्टेट कौन रही स्टेट ये सिलेक्ट कर दिंतु। तापर ये आपंकर जिला कौन रही जिलाटी को भी आप ड्रपडाउन लिस्ट गोटे अच्छी। तो मुझे बड़ कर देखी दूसरी देखा सुविधा हे। तो ये आपको देखी दिंतु जिला आपको सिलेक्ट करा पड़ो। आप जेकोसी जिला हो से जिलाटी को आप सिलेक्ट करेंगे जो जिला आप अप्लाई कर। तो ये देखी दिंतु अलरेडी रेजिडेंटाल स्टेट और डिस्ट्रिक्ट तले पलि आसी। तल स्टेप रे आपको आपणकर ब्लॉक टी सिलेक्ट करा पड़ो।
तो ब्लॉक टी सिलेक्ट कला ପରେ ଏଠି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍କୁଲ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଇଛି ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ ନାଁ ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଠୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏଠି ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଓ ଟି ପି ଆସିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଥିବ ସେଇଟା ଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ସାଇବର କ୍ୟାଫେର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏଠି କେବେ ବି ଦେବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତଳକୁ ଅଛି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ। ତ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଯାହା ଅଛି ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଯାହା ବି ଥିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅନୁସାରେ ଯାହା ବି ଥିବ ସେଇଟାକୁ ବି ଆପଣ ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଉ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ଫର୍ମାଟ୍ ଥାଏ ସେସବୁରେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥରେ ସମାନ ପ୍ରାୟ ଥାଏ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଯାହା ରହିଛି ଗୋଟେ ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଯାହା ରହୁଛି ମୋବାଇଲରେ ସେଇ ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ସାଇବର କ୍ୟାଫେର ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଏଠି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ମଦର୍ସ ନେମ୍ ପଚାରିଛି। ତ ମଦର୍ସ ନେମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ମାଆଙ୍କ ନାଁ ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ତା ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି ସାଇଡ଼୍ରେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ। ମଦର୍ସ ନେମ୍ ପରେ ଆପଣ ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ସବୁକିଛି ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁନି, କେବଳ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖାଇଦେବି। କେବଳ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଉଛି। ତ ଆପଣ ବାକି ଯାହା ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି କ'ଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଯିବ, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ତ ଏଠି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ନେମ୍ ପଚାରିଛି। ତ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ନେମ୍ ଦେଇଦେବେ। ତ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ସହିତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର କ'ଣ ରିଲେସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ବି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖି ନ୍ୟାସନାଲି ଅଲରେଡ଼ି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ମାର୍କ, ଆପଣଙ୍କର କଟ୍ ମାର୍କ ହଉ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆର ଯଦି କିଛି ବ୍ଲାକ୍ ମୋଲ୍ ଥିବ ତାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଜେଣ୍ଡର ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବି ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ, SC ST OBC ଯାହା ବି ଥିବ, ଯଦି ଆପଣମାନେ OBC କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନ୍ୟାସନାଲ OBC ହେଇଥିବା ଦରକାର, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ତାପରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ମୁଁ କେବଳ ଲେଖିଦେଉଛି, ଯାହା ଯାହା ଲେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଡ୍ ପୋଷ୍ଟ, ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହା କରିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର ପିନ୍ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ପଚାରୁଛି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ତ କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ବି ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଇଂଲିଶ ବି ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତା ତଳକୁ ଏଠି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଡିଜାବିଲିଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ତେବେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଯଦି ଡିଜାବିଲିଟି ନାହିଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରିଲିଜିଅନ୍ ଯାହା ତାକୁ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ। ପେନ୍ ନମ୍ବର ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ନମ୍ବର ସ୍କୁଲ ଆପଣ ଆଣିଥିବେ ତାକୁ ଏଠି ଦେଇପାରିବେ, ଯଦି ନାହିଁ ତେବେ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବେ। ତାପରେ ଆନୁଆଲ୍ ଇନକମ୍ ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁ ଫର୍ମାଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖାଇଥିଲି ସେଇ ଫର୍ମାଟ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲର ନାଁ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ତାର ଭିଲେଜ୍ ନେମ୍ ଏସବୁକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ଦେଇଥିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଷ୍ଟେଟ୍ ନେମ୍ ଅଲରେଡ଼ି ସିଲେକ୍ଟ ହେଇକି ଥିବ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନେମ୍ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇକି ଥିବ, ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ବ୍ଲକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଭିଲେଜ୍ କେଉଁ ଭିଲେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲଟା ସେଟା ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍କୁଲ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲର ନାଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ନା ଅନରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ସେଇଟା ବି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍କୁଲର ଲୋକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରୁରାଲ୍ କିମ୍ବା ଅର୍ବାନ୍ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ସେସବୁ କିଛି ସ୍କୁଲ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ସ୍କୁଲରୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଦେଇଥିବେ। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଟେବୁଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି କ୍ଲାସ୍ 3, କ୍ଲାସ୍ 4 ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ 5। ତ ସବୁ ସ୍କୁଲରୁ ସେମାନେ ଲେଖା ଦେଇଥିବେ ଅଲରେଡ଼ି। ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ 3 କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କ୍ଲାସ୍ 4 କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କ୍ଲାସ୍ 5 କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସବୁ କିଛିର ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତଳୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏଥିରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର 10ରୁ 100 KB ଭିତରେ ଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଅପଲୋଡ଼ ସିଗ୍ନେଚର ଏବେ ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଗ୍ନେଚର ବି ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର 10 KBରୁ 100 KB ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର, JPG ଫର୍ମାଟ୍ରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତେବେ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। PDF ଫର୍ମାଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁନି, ସେ PDF ଫର୍ମାଟ୍ଟି ଏଥିରେ ଟୋଟାଲି ନେଉନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିଦେବା ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ସିଗ୍ନେଚର। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ସିଗ୍ନେଚର ବି 10 KBରୁ 100 KB ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର JPG ଫର୍ମାଟ୍ରେ ତାକୁ ଆଗରୁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି ଅପଲୋଡ଼ ଷ୍ଟଡି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଷ୍ଟଡି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମୁଁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି ସ୍କୁଲରୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଆଣିଥିବେ ତାକୁ ବି ଆପଣମାନେ ସ୍କାନ୍ କରିକି JPG ଫର୍ମାଟ୍ରେ ରଖିଥିବେ, ଯାହାର କି ସାଇଜ୍ ଏଠି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ 50 KBରୁ 300 KB ଭିତରେ ହେବା ଦରକାର। ତ ଏଇସବୁ କିଛି ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ତଳେ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରିଭ୍ୟୁରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି
ঠিক ଅଛି ନା ନାହିଁ ଗୋଟେ ଥର ତ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଯଦି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ସବମିଟ୍ ମାରନ୍ତୁ। ସବମିଟ୍ ମାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଥିବ ତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ OTP ଆସିବ। ତ OTPଟେ ଆପଣ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ରହିଛି ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇସାରିଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ପର୍ସନାଲ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିମ୍ବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ସେଭ୍ ବି କରିକି ରଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍, ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ହେବ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍, ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କେତେବେଳେ ଆସିବ, ସବୁ କିଛିର ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ଆମେ ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସଦାବେଳେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଉଥାଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆମର ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ନବୋଦୟ ଆଡ଼ମିସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାର କି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଭିତରେ ହିଁ ସବୁକିଛିର ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାକି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆମେ ନେଇ ଆସିବୁ, ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।